अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अलाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ शअनुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फिल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ातु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़िमुहुल मुसीन अदलुन व अफ़्वुह। तफ़ज़्ज़लू व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन। व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदीयीन मन रकिबा सफ़ीनतहुन नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल फ़ग़रक़ व हवा। ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इतिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुम वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ल हुलूलिहि व इदादिल अमलिस सालिह क़ब्ल नुज़ूलिहि फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रू मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतहाई फ़वाअजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व इन्नमा नहनु करक्बि वक़ूफ़िन मिन अब्नाइस सबील सयुज़रबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यर्तहिलूना अम्मा क़लीलिन व असफ़ा इला मता तिल्कल रक़दतु व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूज़ा व बिल क़द्रि मारूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला यस्क़ुमु नुज़्ज़ारु वल ऐशु फ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मालूम कैफ़ ला तअतबिरून व इख़्वानुकुम क़द सलकू फ़िकुम दिल बरज़ख़ि सबीला व फ़ुक़िदत अजसामुहुम व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीलन जीरानुन ला यतानसून व अहिब्बाउ ला यतज़ावरून व ग़ुरबता मिन बैति वहदतिना व मंज़िल वहशतिना व महत्ति हुफ़रतिना व मफ़रग़ ग़ुरबतिना व मुसीबता व असरअत तलब व अबअदस सफ़र व क़ल्लत ज़ाद व रसा इज़ा अस्लमल अहिब्बाउ इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शिदाद व हुस्ना इज़ा इंक़ता ज़िक्रुना अन ख़वातिरिल अहिब्बाइ वल अक़रिबा व क़लतिद दीदान महासनना व तसर्रमतिल अअज़ा फ़लयब्किल बाक़ून क़ब्ल अन ला यनफ़अल बुका वलियस्तग़फ़िरन अनिल ख़तियातिल्लती तहूलु बैनल उम्महाति वल आबा इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा। क़ाल मुहम्मद इब्न अली इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमावे छे જેટલા પ્રમાણમાં ઉબૈદા એક સહાબી છે ઇમામના એમને મોલા ફરમાવે છે કે એ ઉબૈદા જેટલી મોતની યાદમાં વધારો થાય છે એટલી જ દુનિયાની ચમક દમક ઓછી થઈ જાય છે। અજાન મોહતરમ આનો આપણે બીજી રીતના બી સમજી શકીએ છીએ। ઇમામ કીધા કે જેટલી મોતની યાદમાં વધારો થાય છે એટલી દુનિયાની ચમક દમક અને દુનિયાની ઇન્સાનની જંજાળ જે છે ઓછી થઈ જાય છે। એને પાર કોંત્ર અગર સમજવાની કોશિશ કરે તો એમ સમજી શકાય
કે જેટલી દુનિયાની ચમક દમકમાં ઇન્સાન ખોવાઈ જાય છે એટલો જ મોતને ઓછો યાદ કરવા લાગે છે. હકીકત છે ને, કારણ કે દુનિયા છે, આ દુનિયાનું કામ છે દગો આપવાનું. દુનિયા ઇન્સાનને જેટલો દુનિયાની પછવાડે ભાગે છે ને, દુનિયા એને ભગાડે છે. આ દુનિયાનું કામ છે. પણ મોલાની શું કહે છે? દુનિયાની મિસાલ એક્ઝામ્પલ સાયા જેવું છે. સાયો, આપણો છાયો હોય ને, આપણે હાલતા હોય તો શું હોય? પડછાયો હોય ને, આ પડછાયો. મોલા કહે છે કે પડછાયાની આદત તમે જોજો, જેટલા તમે એનાથી ભાગશો ને એ તમારી પછવાડે આવશે, પણ જો તમે એને પકડવા જશો તો એ ભાગશે. કોઈ ઇન્સાન પોતાના પડછાયાને પકડી શકે છે? ના પકડી શકે. દુનિયા એવી રીતના છે, જેટલા એને પાછળ ભાગશો એ તમને ભગાવશે, અને જેટલા એનાથી મોઢું ફેરવશો ને એ તમારી પછવાડે આવશે. પછી મારા અઝીઝો, ઇમામના હદીસને ખરેખર સમજવી જોઈએ કે મોત એક હક ચીજ છે અને કોઈ ઇન્સાન એનાથી ફરાર નથી કરી શકતું. વધારેમાં વધારે ઇન્સાન મોતને યાદ કરે, જેનાથી વધારેમાં વધારે ખુદાથી નજદીક થઈ જાય. પરવરદિગારે આલમ આપણને બધાઈને હંમેશા મોતથી ઇબરત હાસિલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. આપણને આપણી બધાની આકિબત બખૈર ફરમાવે. પરવરદિગારા અમોને તારા નેક અને સાલેહ બંદા બનવાની તૌફીક અતા ફરમાવ. हमारा तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा ने माफ़ फरमाओ. तमाम मरीजों ने शिफाए कामिला व आजिला फरमाओ. इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना ज़ुहूर मा जल्दी फरमाओ. हमने इमाम ना गुलामों मा नासिरों मा शामिल फरमाओ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुस्तफा मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वाला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि. वाला सय्यदति निसाइल आलमीन व बक़अति ख़ातमिन नबीय्यीन सय्यदतिना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा. वाला अल-हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला. वाला अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम.
على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ماهي آثار البدع والطغيان خادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واقبل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم अज़ीज़ान मोहतरम जुमाना खुतबा व आगाज़ पर तकवा इलाही इबादत व इताअत परवरदिगार आलम अने खौफ खुदावंद आलमनी वसीयत अने नसीहतनी સાથે કરું છું સૌથી પહેલા ખુદ મને પોતાને અને પછી આપ તમામ મોમિનીનની ખિદમતમાં તકવાની વસીયત છે અઝીઝાન મોહતરમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહના ફઝલો કરમથી આપણી મસ્જિદોમાં નમાઝીઓની સંખ્યા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારી વધવા લાગી અને ખુદાનું શુક્ર છે કે આપણને ખુદાવંદ આલમના ઘરમાં આવવાનો આ શરફ અને તૌફીક મળી રહ્યો છે પરવરદિગારે આલમ આપણા બધાની આ તૌફીકને બરકરાર રાખે મારા જવાનો તમને બધાને મુબારકબાદી પણ એ આપી શકું કે પ્રેમા આજના જમાનામાં કે જ્યાં જવાનો દુનિયાના આ ફરેબમાં બહુ આસાનીથી ખોવાઈ જાય છે વા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી મસ્જિદ આ જવાનોથી આબાદ થઈ રહી છે માશાઅલ્લાહ જવાનોની મોટી તાદાદ તમે જો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી મસ્જિદોમાં કેવી રોનક વધી રહી છે નમાઝીઓમાં કેટલી માશાઅલ્લાહ રોનક થઈ રહી છે પ્રેમા આવા જવાનો કાબિલે તારીફ છે વખાણને લાયક છે કે હમણાં આપણે હદીસ બી બયાન કરી દુનિયા એની ચમક દમકમાં હંમેશા પોતાની તરફ ખેંચે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા જવાનો જે છે એ દુનિયાની ચમક દમકમાં નથી ચાલ્યા જતા અને ખુદાના ઘરને આબાદ કરી રહ્યા છે તમારી સમક્ષ કારણ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી એટલી રોનક વધી છે એટલા માટે હું તમને એ બતાવવા ચાહું છું કે તમે શું હાસિલ કરી રહ્યા છો જે લોકો મસ્જિદમાં આવે છે એ શું એનો એફર્ટ એને શું મળી રહ્યું છે એનો મર્તબો શું છે એની જ્યારે ખબર પડે તો યકીનન કુરાજ મળે છે આપણને જ્યારે માસૂમીન આ બયાન કરે છે કે જે લોકો અલ્લાહના ઘરમાં આવે છે ને આ નમાઝ પડવા માટે યા નમાઝે જમાત માટે શિરકત કરે છે તો એનો મર્તબો શું છે એ તમે સાંભળો જેથી ઇન્શાઅલ્લાહ અને આ હદીસોને યાદ રાખશો કે જેથી આપણે જ્યારે દુકાનમાં બેઠા હોય ને અને અલ્લાહુ અકબરની આવાજ સંભળાય તો આપણું દિલ જે છે આ હદીસ સાંભળીને ખેંચાવવું જોઈએ ચલો ખુદા મને બોલાવી રહ્યો છે શું મર્તબો છે નમાઝીનો એક મસ્જિદમાં હાજર થવા વાળાનો આપણા ત્રીજા ઇમામ હઝરત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે અહલુલ મસ્જિદે ઝુવારુલ્લાહ વ હક્કલ મરૂરે વ તુફતુ લિઝાઇરિહી હમણાં બધા અરબાઈનમાં જઈને આવ્યા ને બધાય જઈને આવ્યા તો બધાય તમને શું કીધા ઝાયર હુસૈન આવ્યો છે કીધા ને ઝાયર ઇમામ હુસૈન આવ્યો છે તમને ખબર છે યકીનન જેટલા લોકો ગયા છે એને કઈ ને કઈ ઇમામે હુસૈન તરફથી હદિયો મળેલો છે બરાબર છે ને ઇમામ હુસૈન ખાલી હાથ તો નથી મોકલ્યા ને હવે એ હદિયા રૂહાની પણ હોઈ શકે માનવી હોઈ શકે યા પછી આ દુનિયાવી પણ હોઈ શકે છે ફોર એક્ઝામ્પલ એક ઇન્સાન છે કરબલા ગયો અને કરબલાથી પાછો આવીને નમાઝે જમાત પડવા લાગ્યો
તો ઇમામે હુસૈનનો એને હદિયો મળ્યો છે કે હુસૈને એને નમાઝે જમાત પડતો કરી દીધો. બરાબર ને? એક ઇન્સાન કરબલા ગયો, પાછો આવ્યો અને આવીને ગુનાહ કરતો તો એને છોડી દીધો. તો ઇમામ હુસૈન એને હદિયો આપ્યો છે કે એને તૌફીક આપી ગુનાહ છોડવા માટે એની ઝિયારતના બદલામાં. તો ઇમામે હુસૈન ઘણી રીતના હદિયા આપી શકે છે. ઘણા લોકો મસ્જિદમાં નહોતા આવતા, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસે ગયા, આવીને મસ્જિદમાં આવતા થઈ ગયા. આ હદિયો છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો. એવી રીતના અલગ જાતના હદિયાઓ છે. હવે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખુદ ઇમામ હુસૈન આ મસ્જિદમાં આવવા વાળા માટે શું ફરમાવે છે? આહલુલ મસ્જિદે ઝુવારુલ્લાહ, મસ્જિદમાં આવવા વાળો અલ્લાહનો ઝાયર છે. કરબલામાં જવા વાળો કોણ છે? ઝાયરે હુસૈન. ઇમામ હુસૈન કહે છે કરબામાં મસ્જિદમાં આવવા વાળો કોણ છે? ઝાયરે અલ્લાહ છે, અલ્લાહનો ઝાયર છે. પછી મૌલા ફરમાવે છે હવે એ અલ્લાહના ઘરમાં આવ્યો છે, અલ્લાહનો ઝાયર બન્યો છે, તો મૌલા ફરમાવે છે કે અલ્લાહ જે છે, હવે જે સાહેબખાના હોય ને ઘરવાળા, તો એને જોઈએ કે જે અલ્લાહનો ઝાયર છે ને, અલ્લાહ એના ઝાયરને કઈ હદિયો આપે. અહીંયા જે આવે છે ને અલ્લાહનો ઝાયર બનીને, એને શું મળે છે? અલ્લાહ તરફથી કઈ ને કઈ હદિયો મળે છે. કોઈ અહીંથી ખાલી નથી જતા. એમ ના સમજો કે હું આવ્યો છું તો અલ્લાહ, ઝાહિર છે ઇમામ હુસૈન તો ખાલી નથી મોકલતા. મારા ઘરે કોઈ આવે તો મારા ઘરે કેવું આબાદ જમાડું છું એને, હું મારી હૈસિયત પ્રમાણે એની ખિદમત કરું છું ને, મારાથી બને તો ઘણી ફરિયાદીઓ બી આપતો હોઉં છું. પણ અલ્લાહ અલા કુલ્લે શૈઇન કદીર, એની કુદરતમાં કઈ કમી નથી. તો જાહિર છે કે એક આમ ઇન્સાન યા માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે એમના ઝાયરને કઈ ને કઈ હદિયો આપતા હોય છે, તો અલ્લાહ અલા કુલ્લે શૈઇન કદીર જે છે પોતાના ઝાયરને કેવો હદિયો આપતો હશે. ઇન્શાઅલ્લાહ એક હદીસ તમને બયાન કરું છું કે ખુદા શું હદિયો આપે છે, એ બી તમને બયાન કરું છું બીજી હદીસમાં. તો અલ્લાહના ઘરમાં આવવા વાળાને કઈ ને કઈ હદિયો મળે છે. બીજી હદીસના અંદર પૈગંબર ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, પૈગંબર પાસે એક વખત જિબ્રાઈલ આવે છે. જિબ્રાઈલ, પૈગંબર કહે છે કે જિબ્રાઈલને મેં સવાલ પૂછ્યો કે અલ્લાહની નજદીક સૌથી પસંદીદા ઘર કયું છે? અલ્લાહને કયું ઘર સૌથી વધારે પસંદ છે? તો જિબ્રાઈલ પૈગંબરને જવાબ આપે છે, યા રસૂલલ્લાહ, અલ્લાહ તાલાની નજદીકમાં સૌથી પસંદ કરવા વાળું ઘર મસ્જિદો છે. ખુદાને સૌથી વધારે કયું ઘર પસંદ છે? મસ્જિદો પસંદ છે. અને સૌથી વધારે અલ્લાહને વહાલા અને પસંદ એ લોકો છે જે મસ્જિદમાં આવવા વાળા છે. અલ્લાહને કોણ વહાલું છે? સૌથી વધારે પસંદ અલ્લાહને એ લોકો છે. સૌથી વધારે ઘર અલ્લાહને મસ્જિદ ગમે છે. અને સૌથી વધારે લોકો ક્યાં ગમે છે અલ્લાહ તાલાને? એ લોકો કે જે અલ્લાહના ઘરમાં હાજરી આપતા હોય, અલ્લાહ તાલા ખુશ થાય છે. આ મારો સૌથી વહાલો બંદો છે, આ મારો સૌથી મહેબૂબ છે, અઝીઝ છે, કારણ કે મારા ઘરમાં આવે છે, મારો ઝાયર બને છે, આવીને મારા ઘરની ઝિયારત માટે આવે છે, મારા ઘરમાં નમાઝ માટે આવે છે. હવે તમને હમણાં કીધું કે અલ્લાહ એના ઘરમાં આવવા વાળાને કઈ ને કઈ શું આપે છે? હદિયો આપે છે, કદો આપે છે ને. કદો શું કદો આપે છે એ કંઈ સાંભળી લો તમે. પૈગંબર ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, ફરમાવે છે, બેશક અલ્લાહ એવા લોકો કે જે 3 કામ કરે છે એને અલ્લાહ તાલાએ વાયદો કરેલો છે. 3 કામ કરવા વાળાને અલ્લાહે 2 વાયદા કર્યા છે. શું વાયદા કર્યા છે? એક કે આ માણસને આ જે 3 કામ કરશે ને, એને હું કયામતમાં હિસાબ વગર જન્નતમાં દાખલ કરી દઈશ. એનો હિસાબ નથી કયામતમાં, છે ને. તમને હિસાબ બારામાં ઇન્શાઅલ્લાહ ક્યારેક બયાન કરીશ મજલિસમાં. આ હિસાબ શું છે અને કેટલો ખતરનાક છે, કેટલો દર્દનાક છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તાલા આપણને જિંદગી અને તૌફીક આપે તો તમારી સમક્ષ બયાન કરીશ. પણ કયામતના દિવસે આ 3 કામ કરવા વાળા છે ને, એને
અલ્લાહ હિસાબ નહીં કરે. આ 3 કરશે અથવા 3 માંથી જે બી કરતો હશે, જે એને તૌફીક મળે એ ચાલુ રાખશે. એક તોહફો એ મળશે કે હિસાબ વગર એને અલ્લાહ તું જા, તારો હિસાબ કિતાબ નથી, જન્નતમાં ગરી જા. બીજો તોહફો અલ્લાહ એને એ આપશે કે કયામતમાં ઈ માણસ 80,000 લોકોની શફાત કરી શકશે. શફાત એટલે ખબર ને કે ખુદ તો જન્નતમાં જશે પણ બીજાને કહેશે હાલ, ખુદા કહેશે તને જે ગમે 80,000 લોકોને લઈ જાજા. કતરા મિલ, કેટલા? કતરા મિલ, ઓછા નથી. હા, જેને 8 ની શફાત મળશે ને એ નસીબદાર હશે. શફાત કોઈ મામૂલી ચીજ નથી. શફાત અંબિયાનો હક છે, માસૂમીનનો હક છે. પણ આ 3 કામ કરશે, હંમેશા જારી રાખશે. અલ્લાહ એને આ 2 તોહફા આપશે. શું? એક, હિસાબ વગર જન્નતમાં જા, 80,000 લોકોને જે દિલ કરે એની શફાત કરીને લેતો જા. હવે 3 ક્યાં કામ છે? પૈગંબર ફરમાવશે, એક, જે મુઅઝ્ઝિન હશે, અઝાન કહેવા વાળો હશે, જે અઝાન કહીને લોકોને અલ્લાહ તરફ બોલાવે છે, આવાજ આપે છે, એ લોકો કામ ધંધા છોડો, અલ્લાહને યાદ કરવાનો ટાઈમ થયો છે, બધું મૂકો, દુકાનો મૂકો, હલો અલ્લાહ પાસે. જે અલ્લાહ તરફ બોલાવે છે લોકોને. અલ્લાહને પસંદ છે કે આ મારી તરફ બધાને બોલાવી રહ્યો છે. ઘણી ફેરે આપણે અઝાનથી બી ભાગતા હોઈએ, ખબર છે ને? ભાગે આપણે. હા, આપણે ઓલાને કે તું કે, આને કે તું કે. ઘણી ફેરે અઝાન માટે ગોતવા ખપે આપણને માણસો. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ ચીજ ખુદાનો શુક્ર છે કે આપણે અહીંયા મેં ઓછી જોઈ. મેં બીજી જગ્યાએ બહુ વધારે જોઈ આવું કે માણસો અઝાન કહેવા માટે તૈયાર જ નથી થતા. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા જેટલા આવતા હોય છે પહેલા બધાય માશાઅલ્લાહ મિક્રો તરફ ભાગે છે. અને આ મોટી તૌફીક છે જેને નસીબ થાય છે. તો આને કયામતમાં અઝાન કહેવા વાળાને ક્યાં 2 તોહફા મળશે? બોલો ક્યાં ક્યાં? પહેલો શું? 80,000 લોકોની શફાત કરશે, જન્નતમાં લઈ જશે. અને બીજું, હિસાબ વગર એને જન્નતમાં મોકલવામાં આવશે. અને બીજા કોણ લોક છે કે જેને અલ્લાહ આ 2 તોહફા આપશે? એના માટે રસૂલ ફરમાવે છે કે ઇમામે જમાત, એટલે કે જે નમાઝ પઢાવવા વાળા હશે, ઇમામે જમાત. કારણ કે ઈ અલ્લાહ તાલા તરફથી શું કરી રહ્યો છે? કોમાન્ડો છે. અલ્લાહ તાલા તરફથી કમાન્ડરી કરી રહ્યો છે. બધાઈને એકજૂટ કરીને અલ્લાહની લાઈનમાં જે છે એ બધાઈને ભેગા કરે છે ને, ઇમામે જમાત. માશાઅલ્લાહ, એટલે એક અઝીમ એક મર્તબો આપવામાં આવ્યો છે એમને કે તું ખુદા તરફથી કોમાન્ડો છો. કોમાન્ડો શું કહેવાય? કોમાન્ડા છે ખુદા તરફથી, એટલા માટે એને આ મર્તબો અતા કરવામાં આવ્યો છે. અને ત્રીજો કોણ છે? તમે કહેશો કે ભાઈ મૌલાના મારો સાદ નથી સારો, મને અઝાન કહેવામાં તકલીફ પડે. ઘણી ફરી જો કે ગમે સાદમાં કહી શકાય, પણ બહેતર છે અઝાન માટે કે સારી અઝાન હોય. પણ અગર એવું નથી કે તૌફીક મળે તો સાવ ના કે ના, અઝાન કેવી જોઈએ, આસ્તે આસ્તે કોશિશ કરે, સારા સાદમાં બી આવી જાય, સાદ બી આવી જાય અલ્લાહ તાલાની તૌફીકથી. તમે તો અમે ઇમામે જમાતે ના હમણાં પડી શકે, બરાબર ને? ક્યાં અમે તમારી જેમ કુંભમાં જશું ને 13 વર્ષ કાઢશું. હવે તો અમારા 13 વર્ષ બાકી રહી નથી ખબર અમને. ખબર છે? ખબર તો મને નથી. હા, એવું નથી કે તમારી કોઈને કોઈની ખબર નથી, કાલની કોઈ નથી ખબર, આ મિંબર પછીની નથી ખબર, ઉતરવાનું છું કે નહીં કોઈના હાથમાં નથી, બરાબર ને? પણ ઇમામે જમાત પહેલો બધાય ના બની શકે, પોસિબલ નથી, બરાબર? પણ આ ત્રીજી ચીજ કોણ છે? મને એમ ક્યાંમાંથી નથી કરી શકતું. પૈગંબર ફરમાવે છે એ ઇન્સાન કે જે વુઝુ કરીને નીકળે અને મસ્જિદમાં આવે અને નમાઝે જમાત પડે. કોઈ છે આમાંથી જે નથી કરી શકતું? જે ના કરી શકતો એ હાથ ઊંચા કરે. કોના માટે એમ છે કે ના હું ના, આ મારા માટે એમ પોસિબલ છે? કોઈ એમ છે કે ઘરેથી વુઝુ કરી નાખું? એમ પોસિબલ છે ઘરે વુઝુ કરવું? દુકાનમાં બી કરી શકે છે, હે ને? વાથી આ બાજુ એક ચીજ લખી છે આ હદીસમાં, વુઝુ કરીને નીકળે. એટલે અહીંયા બી વુઝુ કરી શકાય છે, વાંધો નથી. પણ હદીસમાં એક શબ્દ આવ્યો છે, કારણ કે જે ઘરેથી વુઝુ કરીને નીકળે છે એનો સવાબ ચાલુ થઈ ગયો, એના ઇબાદત ચાલુ થઈ ગઈ. અને એ અલ્લાહ તરફ આમાદગી નમાઝના 5 મિનિટ પહેલા એ તૈયાર કરીને ખુદા માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અલ્લાહને પસંદ છે. વુઝુ કરે પછી પૈગંબર કહે છે મસ્જિદમાં આવે
અને નમાઝે જમાઅત પડે. હવે આ તો ફાસિલ છે આપણા માટે, આ બધાય કરી શકે છે, આમાંથી કોઈ નથી એવું કે જે એમ કહી શકે આ હું ના કરી શકું. અગર આપણે આ કામ બી કરી નાખશું અને ઇન્શાઅલ્લાહ આને જારી રાખશું, કયામતના દિવસે હિસાબ વગર જન્નતમાં પણ જવું નસીબ થશે અને 80,000 લોકોને જન્નતી બનાવવાનો શરફ મળી જશે. કેટલો મોટો મર્તબો મળે છે. તો મારા અઝીઝો, આ મસ્જિદ અલ્લાહના ઘરની અહેમિયતને સમજે. તમને ખબર છે, મારું દિલ એટલા માટે આ કર્યું કે તમને આ બયાન કરું, કારણ કે માશાઅલ્લાહ આપની હાજરી બહુ વધી રહી છે અલ્લાહના કરમથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી નમાઝીઓની સફો આબાદ થઈ રહી છે. એટલે એમ થયું કે બતાવું કે મર્તબો શું છે આ ચીજનો. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આ મર્તબો જાણ્યા પછી 5 જણા વધવા જોઈએ, આ ઘટવા ના જોઈએ. એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. એમ ના થાય કે આ દુનિયા, હમણાં હદીસ કીધી, દુનિયાની ચમક દમક આપણને આ ચીજથી ના રોકે, એના માટે આપણે કોશિશ કરવાની છે. પરવરદિગારે આલમની બારગાહમાં દુઆ કરે કે પરવરદિગાર આપણને હંમેશા તેના ઘરને આબાદ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. ખુદાયા આપણને હંમેશા તારા ઘરમાં, તારા મસ્જિદમાં આવીને તારા ઝાયર બનવાની તૌફીક અતા ફરમાવ. મારા અલ્લાહ અમારી મસ્જિદોને હંમેશા આબાદ ફરમાવ. હે મારા કરીમ અલ્લાહ, અમોને આ અઝીમ તોહફા જે તારા ઘરથી અમોને નસીબ થઈ રહ્યા છે, એ તોહફા લેવા વાળાઓમાં અમોને પણ શામિલ ફરમાવ. પરવરદિગારા અમારા તમામ ગુનાહોને માફ ફરમાવ, મોમિનીની પરેશાનીઓને દૂર ફરમાવ. મારા અલ્લાહ તમામ મોમિનીની જાન માલ ઇઝ્ઝત આબરૂની હિફાજત ફરમાવ. જન્નતુલ બકીના રોઝાઓની તામીરના અસબાબ ફરાહમ ફરમાવ. हमारा तमाम बीमारों ने शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाओ. मुंतकी में खूने हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना ज़ुहूर मा जल्दी फरमाओ. हमने इमाम ना ज़ुहूर सुधी ज़िंदगी नसीब फरमाओ. ज़ुहूर पसी मौलानी खिदमत को शरफ नसीब फरमाओ. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम.